गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कई गुरु प्यारे जदों गुरमुख प्यारे बाऊ जी दे ये अमोलक बचन सरवण करते हैं तो पुछ करते हैं, ये गुरमुख प्यारे कौन हैं। सो गुरमुख प्यारियां ने फरवरी 1999 विच अपने जीवन के बारे संखेप विच आप ही दर्शाया है, जो कि जान पछाण भी दर्ज है। सो आप जी दी उस पुछ दा उत्तर असी वो जान पछाण पढ़ के आप जी नूं सरवण करांदे हाँ कि ये गुरमुख प्यारे कौन हैं ते किवें इन्हां ने सत्संग दी लहर चलाई ते इन्हां सत्संग समागमां विच की हुंदा है। आओ प्यार नाल सरवण करिए। छोटी उम्र विच ही किसी गुरमुख प्यारे ने सानू गुरबाणी वल लाया सी। ज्यों-ज्यों गुरबाणी दा अध्ययन अते खोज करते गए त्यों-त्यों सानू महसूस होंदा गया कि असी बाणी दे अंतरीव भावां ते गोहज सिद्धांतां नूं बुझ सिझ नहीं सके। इसे लिए असी धुर की बाणी दी कदर कीमत पाउण तो असमर्थ हां। इस असमर्थता दा कारण यह है कि बाणी इलाही मंडल विचों उतरी है अते इस विच अश्चर्ज आत्म प्रकाश दे भेद तत्त ज्ञान दे उद्देश भरपूर हैं, जिसनूं अनुभवी ज्ञान द्वारा ही बुझिया जाणिया ते माणिया जा सकता है। ये तत्त ज्ञान साडी अलग बुद्धि की समझ अते पकड़ तो परे है। यही कारण है कि साडी कहणी रहणी बहणी ते कमावणी गुरबाणी दे अंतरीव आत्मक आशे तो दुरेडे ते उलट है। हाँ जी, साडी कहणी रहणी बहणी ते कमावणी गुरबाणी दे अंतरीव आत्मक आशे तो दुराडे या उलट है। जिस गुरबाणी नूं असी इष्ट अते गुरु मनदे हां, उस दे उद्देश ते उपदेशां दे आत्मक पक्षां नूं असी अपने रोज़ाना जीवन विच कमा नहीं रहे। हाँ जी, जिस गुरबाणी नूं असी इष्ट अते गुरु मनदे हां, उस दे उद्देश अते उपदेशां दे आत्मक पक्षां नूं असी अपने रोज़ाना जीवन विच कमा नहीं रहे, जिस कारण साडा होमे वेड़िया मन मायकी रंगत विच गलतान हो रहा है अते असी पलज पलज सगली मुई झूठे तन दे मोह वाला जीवन बतीत कर रहे हैं। गुरु बाबे ने अज तो 500 साल पहला उस वेले दी दुनियावी हालत नूं इउं बयान कीता है। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। हों भाल विकुन्नी होई आधेरे राह ना कोई, विच होमे कर दुख रोई कहु नानक किन बिदगत होई। जुग गर्दी जब होवे उल्टे जुग क्या होए वर्तारा, उठे गिलान जगत विच वर्ते पाप पृष्ठ संसारा। वरना वरन न भावनी खै खै जलन बास अंगियारा, निंदिया चले वेद की समझन ने अज्ञान गुबारा। सो साडे रोज़ाना जीवन तो प्रतख जाहिर है कि पिछले 500 सालां विच असी इलाही गुरबाणी दा बेअंत पाठ व्याख्या कथा वार्ता विचार गायन करदियां कराउंदियां भी साडी समुची मानसिक अते धार्मिक अवस्था उचेरी ते चंगेरी होण दी बजाय निगरदी जा रही है। पिछले 500 सालां विच इस गुरबाणी दा बेअंत पाठ व्याख्या कथा वार्ता विचार गायन करदियां कराउंदियां भी साडी समुची मानसिक ते धार्मिक अवस्था उचेरी ते चंगेरी होण दी बजाय निगरदी जा रही है। गुरबाणी नूं पाठ पूजा कर्म कांड भाईचारक व्यवहार स्वार्थ पूर्ति माया कमावण वाह वाह खटण अपने राग दे प्रगटावे वाद विवाद खुश्क ज्ञान व्याख्या करण लेख लिखण किताबां छपवावण भले भलेरे बनन होमे नूं पट्ठे पवाउण लई ही वरतिया गया है। इस इलाही बाणी दे भावक अर्थ अंतरीव भाव भावक वलवले आत्मक उडारियां अनुभवी प्रकाश आत्मक भेदां गुझियां रमज़ां ते तत् ज्ञान तो असी वांझे जा रहे हैं। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए अन पाओ पाओ न दरसै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पार से न परसे। क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिलियो सोई। गुरबाणी में दर्शाए हुए अनुभव प्रकाश आत्मक भावनावां गुज्जे भेद तत् ज्ञान अनहद शब्द अनहद धुनी अनहद चुणकार विस्मादी खेल आश्चर्य कौतुक प्रेम भगत पिरम खेल नाम शब्द हुक्म अमृत
ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਅਵੇਸਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਚਲੇ ਢੀਠ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਪਿਰਮ ਰਸ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਿਰਮ ਖੇਲ ਆਤਮ ਚਾਓ ਜੀਦਾਨ ਨਦਰ ਕਰਮ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚਾਅ ਉਪਜਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਦਾਮਨਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚਾਅ ਉਪਜਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਦਾਮਨਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੀਨੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਈਂ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਅਬਲਾਖੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਲਾਖੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕਲ ਕਲਾ, ਰੁਣ ਚੁਣ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਟੁੰਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਆਤਮਿਕ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਟਰਸਟ ਦੋਦੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਟਰਸਟ ਦੋਦੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭੇਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਉਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ, ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਰਸ, ਗੁਹਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਵਾਂਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤਤ ਅਗਨੀ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਬਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਤਤ ਅਗਨੀ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਅਤਿਅੰਤ ਦਾਮਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚਿਣੰਗ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਗਦੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮਕ ਭਾਂਬੜ ਦੀ ਦਾਮਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੀ, ਉਛਲਦੀ, ਗਰਜਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੇਗ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਸੰਗ ਅਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਮਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮਕ ਹੌਕਾ ਜਾਂ ਲਗਨ ਇਤਨਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਤਮਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਮਨਕ ਹੌਕਾ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੁੱਟਤ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਚਿਣੰਗ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਡਿਵਾਈਨ ਫਲੇਮ ਦਾ ਉਬਲਣਾ, ਉਛਲਣਾ, ਫਟਣਾ, ਗਜਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਜਲਵਾ, ਲਾਵਾ, ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੇਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੇਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਭਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਂ, ਲਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਚਲਕਾਰੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਆਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੇਗ ਦੀ ਤੀਖਣ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪੀਂਗ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦੇ ਤਰੰਗ, ਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗ ਦਾ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਠਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਆਤਮਕ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗੁੱਝੇ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ, ਆਪੇ ਲੇਖਣ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ, ਆਪੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਉਣਤਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਖੋਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਫਰਵਰੀ 1999। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।